चलो बाळको केम छो बधा मजामां। चलो प्रीवियस लेक्चर्सनी अंदर आपणे आई थिंक केन्सर बराबर जेने शब्द सांभळता थोड़ोक डर लागतो हतो एनो थोड़ोक बेसिक जे बुक्समां आपने आपेलो छे ए कॉन्सेप्ट के जे केन्सर छे ए कया स्टेजमां छे, एना कया प्रकार, 3 प्रकार आपणे क्लियर करेला हता, कार्सिनोमा, सार्कोमा अने ल्यूकेमिया, प्लस 2 प्रकारनी गांठ के जे साध्य अने असाध्य, अने ए सिवाय एना कारणों के केन्सर कया कारणोसर आपणे मीन्स के कोईपण व्यक्तिमां थाय छे ते, अने ए सिवाय आपणे केन्सर तरीकेना कॉन्सेप्टमां के जे एनी निदान अथवा तो एनु सारवार ए सारवार केवी रीतना थाय छे ते। हवे आपणे केन्सरना टॉपिकमां आगळ वधीए जेमां खास करीने मेन क्लियर करवानुं छे के केन्सर कोईपण व्यक्तिने थशे तो एना माटे एनी जे डायग्नोसिस छे ते अने प्लस डिटेक्शन एटले के आपणे एनुं निदान केवी रीतना करी सकीए। ए निदान आपणे कोईपण डॉक्टर छे एने केन्सर कोईपण व्यक्तिमां छे तो ए केन्सर कया स्टेजमां छे, कया प्रकारनुं छे, तो कया अंगनुं छे एना जाणवा माटे डॉक्टर शुं करे छे तो के डिटेक्शन अने डायग्नोसिस। तो आजे आपणे क्लियर करवानुं छे केन्सरनुं डिटेक्शन अने डायग्नोसिस अने प्लस ए जे डिटेक्शन छे एनी अंदर जे एनी निदान पद्धतिओ छे ए निदान पद्धतिनी अंदर आई थिंक तमे 2 થી 3 वर्डथी परिचित छो के जे तमे जनरली सांभळेलुं छे जे सीटी स्केन, पछी तमे सांभळेलुं छे एमआरआई, ए सिवाय तमे सांभळेलुं हशे एंडोस्कोपी। तो ए जे वर्ड छे ए वर्ड तरीके तमने आजे थोड़ाक विडिया प्ले करीश के जेथी करीने एक्जेक्ट ख्याल आवे के कोईपण व्यक्तिने ज्यारे सीटी स्केन कराववामां आवे छे तो शा माटे करावे छे, सीटी स्केन थी बॉडीना अंदर कया भागमां केवा प्रकारनुं केन्सर छे अथवा तो लोकेशन जेनुं त्रिपरिमाणीय चित्र खास करीने सीटी स्केन द्वारा आंतरिक अवयवनुं त्रिपरिमाणीय चित्र डॉक्टर जाणी शके छे। प्लस एमआरआई आ 2 वर्डथी परिचित छो पण बाळको याद राखजो बेयनो कॉन्सेप्ट एक नथी एटले तमने विडियो एटले प्ले करीने क्लियर करावीश के जेथी करीने तमने एक्जेक्ट ख्याल आवे के सीटी स्केन शुं छे अने एमआरआई शुं छे। बाकी तमारा मगजमां एक वस्तु कदाच एवी क्लियर हशे के भाई सर्कल जेवुं कोई मशीन होय एमांथी व्यक्तिने पसार करवामां आवे एने सीटी स्केन अथवा तो एमआरआई कहेवाय, पण ए बे वच्चे थोडुंक डिफरन्स छे। आम जनरली मशीन तमे जोशो एटले सेम लागशे परंतु तमे विडियो जोशो एटले तमने एक्जेक्ट ख्याल आवशे। अने ए सिवाय एंडोस्कोपी वर्ड पण तमे सांभळेलो छे तो आजे तमने 3 विडिया प्ले करीने क्लियर करावुं छे के एंडोस्कोपी खरेखर शुं छे, एटले के डॉक्टर क्यारे कई व्यक्तिने केवी जरूरियात छे त्यारे एंडोस्कोपी करवू पड़े छे, केवी रीतना बॉडीमां एंडोस्कोपी करी शकाय छे, सीटी स्केन केवी रीतना करी शकाय छे अने एमआरआई केवी रीतना करी शकाय छे। तो पहला आपणे थियोरिटिकल पोर्शन जोईए अने पछी लास्टमां आपणे विडियो प्ले करशुं एटले एक्जेक्ट तमने ख्याल आवे के खरेखर व्यक्तिनी अंदर केन्सर छे ए जाणवा माटे डॉक्टर प्राथमिक साधन तरीके पोते पहला एंडोस्कोपी करे छे, पछी आगळना स्टेजमां पोते सीटी स्केन अने अथवा तो शुं करे छे तो के एमआरआई। तो ए कॉन्सेप्टने जाणવો खूब ज जरूरी छे तो एने आपणे विडिया थ्रू वधारे क्लियर करशुं के सीटी स्केन के एमआरआई केवी रीतना डॉक्टर करे छे ते, पण पहला आपणो थियोरिटिकल पोर्शन थोड़ो क्लियर करी लईए के जेथी करीने एक्जेक्ट तमारो जे कॉन्सेप्ट छे ए कॉन्सेप्ट तमने ख्याल आवे। तो ए कॉन्सेप्टमां तमने एज ए आ फिगर छे एमां एक वर्ड आपेलो छे शुं तो के केन्सरनो सेल। आमां आपने एक वर्ड आपेलो छे शुं केन्सर सेल। आ जोता आपने एम लागे छे के अत्यारनो जे माहोल छे के जे तमे घरे छो ने अमे आया छीए अने तमे अमने विडियो थ्रू जोवो छो जे खरेखर एक प्रकारनो कोरोना आपने कोरोना जेवी थोड़ी इफेक्ट लागे छे। तो जनरली कोरोनानो जे सेल छे ए तरीके आपणो केन्सरनो सेल पण होई सके। तो ए पिक्चर तरीके तमे जोशो तो तमने थोड़ुंक एवो ख्याल आवशे के कदाच केन्सरना सेल कोईपण व्यक्तिना बॉडीमां छे तो आ टाइपना एना बॉडीमां केन्सरना सेल होई सके। चालो तो प्रीवियस लेक्चर्सनी अंदर आपणे वधारे एनुं क्लियर बधुं करी दीधेलुं छे परंतु अत्यारे आपणे एनुं निदान अने चकासणी माटेनी खास वात करीए तो केन्सरनुं निदाननी पद्धति अने प्लस चकासणी एटले के केन्सर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। तो खास बाळको याद राखजो के कोईपण व्यक्ति
ને કેન્સર છે અને ડૉક્ટરને જાણવું છે કે ભાઈ એને કેન્સર છે અથવા તો નથી, અથવા તો કયા પ્રકારનું છે, કયા સ્ટેજમાં છે, તો સૌ પ્રથમ ડૉક્ટર એને જે ચકાસણી છે એ ચકાસણી માટે સૌ પ્રથમ પોતે શું કરે છે તો કે ક્લિનિકલ એક્ઝામિનેશન, ક્લિનિકલ એક્ઝામિનેશન, સૌ પ્રથમ ડાક્ટરી તપાસ એટલે કે જેને આપણે કહેશું ક્લિનિકલ એક્ઝામિનેશન. પછી શું કરે છે તો ક્લિનિકલ એક્ઝામિનેશન કર્યા પછી એની બાયોપ્સી, જોજો કેન્સર માટે એક વર્ડ આપણે આના વિશે હમણાં સરસ ક્લિયર કરશું કે બાયોપ્સી એટલે શું. બાયોપ્સી એન્ડ હિસ્ટોપેથોલોજી. બાયોપ્સી એન્ડ હિસ્ટોપેથોલોજી. હવે બાયોપ્સી અને હિસ્ટોપેથોલોજીકલની ટેસ્ટ કર્યા પછી અથવા તો એક્ઝામિનેશન કર્યા પછી હવે ડૉક્ટર એનાથી આગળનું સ્ટેજ શું ક્લિયર કરે છે તો ખાસ યાદ રાખજો રેડિયેશન એક્ઝામિનેશન. રેડિયેશન એક્ઝામિનેશન. રેડિયેશન એક્ઝામિનેશન મીન્સ કે જે આપણે હમણાં જોશું કે વિકિરણની પદ્ધતિથી જે આપણે જનરલી એક્સરે છે, સીટી સ્કેન છે, એમઆરઆઈ છે, એમાં જે કિરણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે એઝ એ રેડિયેશન એક્ઝામિનેશન. અને લાસ્ટ વન આપણે એક એવું કહી શકીએ લેબોરેટરી ટેસ્ટ. કારણ તો કે અમુક વખત ડૉક્ટર પેશન્ટને એના બ્લડ અને યુરિનના સેમ્પલ પણ મંગાવે છે. તો જનરલી કેન્સરની તપાસ માટે એનો નિદાન અથવા તો ચકાસણી માટે એની પદ્ધતિ છે એ પદ્ધતિના ખાલી આપણે પહેલાં નામ ફોકસ ખાલી કરીએ પછી આપણે એની અંદર ડિટેલમાં જશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ક્લિયર કરેલું છે ક્લિનિકલ એક્ઝામિનેશન, પછી એની બાયોપ્સી અથવા તો હિસ્ટોપેથોલોજીકલ એક્ઝામિનેશન, નંબર 3 રેડિયેશન એક્ઝામિનેશન અને નંબર 4 એઝ એ લેબોરેટરી ટેસ્ટ. તો હવે ખરેખર આપણે સ્ટેપ પછી સ્ટેપ એમાં ડિટેલમાં જઈએ કે ખરેખર બાયોપ્સી શું છે, રેડિયેશન શું છે, લેબોરેટરી ટેસ્ટમાં કયા પ્રકારની ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે અથવા તો એનું ક્લિનિકલ એક્ઝામિનેશન શું છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ પહેલાં ક્લિયર કરીએ ચાલો નંબર 1 ક્લિનિકલ એક્ઝામિનેશન. તો બાળકો આમાં એક બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો કે જે કેન્સરના નિષ્ણાંત ડૉક્ટર છે જેને આપણે નામ આપ્યું હતું ઓન્કોલોજિસ્ટ, કેન્સરના જે નિષ્ણાંત ડૉક્ટર છે એનું નામ આપણે શું આપેલું હતું ઓન્કોલોજિસ્ટ. આ ઓન્કોલોજિસ્ટ છે એ જનરલી આ કેન્સર છે એનું સ્થાન અને પ્રકાર, જોજો એનું સ્થાન અને પ્રકાર. સ્થાન એટલે મીન્સ કે બોડીના કયા ભાગ પર છે તે, અને પ્રકાર તો આપણે 3 પ્રકાર જોઈ ગયા. કાર્સિનોમા પ્રકારનું છે, સાર્કોમા પ્રકારનું છે કે જે ડેન્જરમાં ડેન્જર રુધિરનું લ્યુકેમિયાનું કેન્સર છે. આ બંને જાણવા માટે પોતે અમુક સાધનનો ઉપયોગ કરી અને એની શું કરે છે ચકાસણી કરે છે. અને પ્લસ આપણે હમણાં જ શરૂઆતમાં એક વાત કરેલી કે જેમાં જો ડૉક્ટરને જરૂર જણાય તો પોતે શું કરે છે તો કે એન્ડોસ્કોપી. હવે ખરેખર આ એન્ડોસ્કોપી શું છે એની ડિટેલ હું તમને અત્યારે નથી કહેતી, કારણ તો કે એનો વિડીયો જ પ્લે કરીને આખો એક્ઝેક્ટ કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરાવું છું કે એન્ડોસ્કોપી શું છે, જેથી કરીને તમને એક્ઝેક્ટ એનો ખ્યાલ આવે. હું બોલીશ તો તમને એટલું બધું મગજમાં બેસશે નહીં અને સમજાશે પણ નહીં, પણ વિડીયો જોશો એટલે તમને A to Z સુધીની માહિતી ક્લિયર કરી શકશો કે ખરેખર કયા વ્યક્તિને. એવું નથી કે કેન્સર હોય તો જ એન્ડોસ્કોપી કરવામાં આવે છે, એ સિવાયના કારણોમાં પણ એન્ડોસ્કોપી કરવામાં આવે છે, તો એ પણ તમે જાણી શકશો. માટે આપણે એને વિડીયો થ્રુ વધારે ક્લિયર કરશું. પણ કેન્સરમાં પણ ડૉક્ટર અમુક સાધનોની મદદથી સ્થાન અને પ્રકાર જાણે છે અને પછી એને જો જરૂર જણાય તો પોતે શું કરે છે તો કે પેશન્ટની એન્ડોસ્કોપી કરે છે. તો નંબર 1. નેક્સ્ટ નંબર 2,
ખાસ ક્લિયર કરવાનું છે અને સમજવાનું છે. બાયોપ્સી એન્ડ હિસ્ટોપેથોલોજી. ચાલો પહેલાં તો ખાસ આપણે બાયોપ્સી શું છે ને એ સમજી લઈએ. બાયોપ્સી એટલે શું હોય બાળકો, ખાસ ક્લિયર કરી દઉં. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ પણ વ્યક્તિને કોઈ અંગની અંદર કેન્સર થયેલું છે તો એનું આપણે ઉદાહરણ ક્લિયર કરીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે ગર્ભાશયનું કેન્સર, ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર, કારણ કે અત્યારે આ સિમ્ટમ્સ સૌથી વધારે તમે સાંભળતા હશો. ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર કોઈ પણને હોય તો ડૉક્ટર એ જે કેન્સરગ્રસ્ત ભાગ છે એ કેન્સરગ્રસ્ત ભાગમાંથી થોડો કોષનો ભાગ લઈ, એટલે કે કોષનું થોડુંક સેમ્પલ લઈ કે જે ગર્ભાશયના મુખમાં કેન્સર પ્રેઝન્ટ છે એ કેન્સરગ્રસ્ત ગાંઠમાંથી એ પેશી અથવા તો કોષનો થોડોક ભાગ લઈ અને એની શું કરે છે તો કે તપાસ કરે છે. પણ એક ખાસ યાદ રાખજો, જે કેન્સરગ્રસ્ત ભાગમાંથી એને થોડુંક જે સેમ્પલ લીધેલું છે એને પેપ્સમિયર કહેવાય. કદાચ તમે આ વર્ડથી પરિચિત હોય તો પેપ્સમિયર, આ ખાસ યાદ રાખજો. કદાચ તમારા ટચમાં આ વર્ડ આવે તો ગર્ભાશયનું કે ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર છે અને એ કેન્સરગ્રસ્ત ભાગમાંથી થોડુંક સેમ્પલ લઈ અને એ જે સેમ્પલ છે એને શું કહેવામાં આવે છે તો કે પેપ્સમિયર, અને પછી એ સેમ્પલનું લેબોરેટરી, પેથોલોજીકલ લેબોરેટરીની અંદર શું કરવામાં આવે છે તો કે તપાસ કરવામાં આવે છે કે ભાઈ એ કેન્સર છે એ કેન્સર કયા સ્ટેજનું છે. તો આ પ્રકારે બાયોપ્સી. હવે નંબર 2, ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ પણ વ્યક્તિને લ્યુકેમિયાનું કેન્સર છે, એટલે કે રુધિરનું કેન્સર. ખાસ સાંભળજો, કોઈ પણ વ્યક્તિને લ્યુકેમિયા અથવા તો રુધિરનું કેન્સર છે તો ડૉક્ટરને હવે એની તપાસ માટે આ બાયોપ્સીની પ્રોસિજર શું કરે છે તો બાળકો એના માટે એક ખાસ ક્લિયર કરજો કે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને લ્યુકેમિયા અથવા તો રુધિરનું કેન્સર છે ત્યારે એ ડૉક્ટર પેશન્ટને એવું કહે છે કે જે કેન્સરગ્રસ્ત કોષ છે અથવા તો જે ગાંઠ છે એમાંથી થોડોક પેશીનો સમૂહ અથવા તો પેશીનો ભાગ લે છે અને પછી એનો પાતળો સેક્શન લેશે અને એ પાતળો સેક્શન લઈ અને પછી એની અંદર અભિરંજિત કરે છે એ સેક્શનને, એટલે કે એક સ્લાઇડ બનાવે છે, પછી સ્લાઇડને અભિરંજિત કરે છે અને પછી અંડર ધ માઇક્રોસ્કોપ એનું સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રની મદદથી પેથોલોજીકલ જે ડૉક્ટર છે, નિષ્ણાત ડૉક્ટર છે, અંડર ધ માઇક્રોસ્કોપમાં જોવે છે કે એ જે કેન્સર છે એ કેન્સરના કોષો કેવા પ્રકારના છે. તો એને શું કહેવામાં આવે છે? બાયોપ્સી. ટૂંકમાં કન્સેપ્ટ બાયોપ્સીનો એક જ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિને કેન્સર બોડીમાં છે, એ પછી લ્યુકેમિયાનું હોય તોય ભલે અને બોડીના કોઈ પણ અંગનું હોય તોય ભલે, એમાંથી થોડો કેન્સરના ગાંઠમાંથી અથવા તો જે ભાગ કેન્સરનો છે એમાંથી થોડુંક સેમ્પલ કોષ અથવા તો પેશી લઈ અને પછી એને બાયોપ્સી માટે શું કરે છે તો કે પાતળો સેક્શન લઈ અને પછી એને અભિરંજિત કરે છે, સ્લાઇડ તૈયાર કરે છે અને પછી એ સ્લાઇડને અંડર ધ માઇક્રોસ્કોપ પેથોલોજી એનું શું કરે છે? ઓબ્ઝર્વેશન. બાળકો આના વિશે તમને ટૂંકમાં હ્યુમન ફિઝિયોલોજીનો વધારે કન્સેપ્ટ એટલા માટે હું ક્લિયર કરાવું છું કે એઝ એ મેં ડીએમએલટી ડિપ્લોમા લેબોરેટરી ટેકનિશિયન કરેલું છે અને પ્લસ ઘણી બધી સિવિલ હોસ્પિટલમાં આઈ થિંક 3 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ છે. સૌરાષ્ટ્ર વોલેન્ટરી બ્લડ બેંકની અંદર જોબ કરેલી છે, બીટી સવાણીની અંદર અને દોશી હોસ્પિટલ. હવે જ્યારે સિવિલ હોસ્પિટલમાં જ્યારે ડીએમએલટી કરતા હોય છે સ્ટુડન્ટ્સ, એને દરેક લેબની અંદર 2 or 3 મંથ એનો ટર્ન હોય છે કે જેથી કરીને તમે બોડીને લગતા બધા જ ડિઝીઝ અથવા તો બધી જ લેબનો એક્સપિરિયન્સ સારી રીતના મેળવી શકો. અને પ્લસ સિવિલમાં ડીએમએલટી કર્યા પછી પણ 3 થી 4 હોસ્પિટલની અંદર 10 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ લીધેલો છે, જેથી કરીને તમને જે પણ કોઈ ડિઝીઝ અને ખાસ કરીને તમારું જ્યારે હ્યુમન ફિઝિયોલોજી હું તમને કરાવીશ ત્યારે એમાં પણ તમને થોડીક એવી માહિતી આપીશ કે ખરેખર તમને એમ થશે કે નહીં હવે તો આપણે ડૉક્ટર બનવું જ છે અને પેશન્ટની ટ્રીટમેન્ટ કરવી જ છે.
કારણ તો કે મારું એક સપનું હતું કે ડૉક્ટર બનવું છે, પરંતુ એ સમયે કન્ડિશન કંઈક એવી હતી કે જે ખરેખર MBBSમાં જવા માટે ડોનેશન ભરવું પડતું હતું, પરંતુ એ કેપેસિટી ન હોવાને કારણે ડૉક્ટર ન બની શકી. પરંતુ અત્યારે એ સપનાને સાકાર કરું છું કે ડૉક્ટર બનાવું છું. ઘણા બધા, આઈ થિંક મારો 10 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ છે અને મારા ઘણા બધા એવા ડૉક્ટરો છે કે જે શું અત્યારે MBBSમાં સ્ટુડન્ટ્સ છે કે જે MBBSમાં છે અને ઇન ફ્યુચર એ બધા ડૉક્ટરો બનશે. માટે ખાસ યાદ રાખજો, આજે બાયોપ્સી અથવા તો હિસ્ટોપેથોલોજી છે એના માટે આ જે બાયોપ્સી છે એની ટેસ્ટ કેવી રીતના કરવામાં આવે છે, તો એ બાયોપ્સી માટે કેન્સરમાંથી કોઈ ભાગને લઈ અને એનો સેક્શન લઈ અને એને બ્લોકમાં જનરલી સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. પછી એની અંડર ધ માઇક્રોસ્કોપમાં સ્લાઇડ બનાવી અને જોવામાં આવે છે એમાં કયા પ્રકારના કોષો કેન્સરના છે તેનું ઓબ્ઝર્વેશન કરે છે, જેને શું કહેવામાં આવે છે તો કે બાયોપ્સી. તો આ પ્રકારે આપણે 2 ઉદાહરણ દ્વારા એને વધારે ક્લિયર કરી શકીએ. ચાલો નેક્સ્ટ એનાથી આગળ વધીએ. તો જનરલી એવું કહી શકાય કે જો કેન્સર પ્રાથમિક સ્ટેજમાં હોય અને શરૂઆતથી જ જો ઓળખાઈ જાય તો આપને ખબર છે કે એનો ઈલાજ શક્ય છે, એનો ઉપચાર શક્ય છે. પણ જો એ ક્રોનિક સ્ટેજમાં જતું રહેશે તો આપણે એનો ઉપચાર કરી શકતા નથી. માટે ઓકે, ચાલો નંબર 3. બાયોપ્સી હિસ્ટોપેથોલોજી. હવે એ પણ આપણે ખાસ સમજવાનું છે રેડિયેશન. હવે ખરેખર રેડિયેશન એક્ઝામિનેશનમાં શું કરવામાં આવે છે તો બાળકો એમાં ખાસ યાદ રાખજો કે વિવિધ અલગ અલગ જુદા જુદા પ્રકારના કયા સ્ટેજમાં છે, કયા સ્થાને છે તે એ પ્રમાણે ડૉક્ટર જાણવા માટે અથવા તો ખાસ કરીને આંતરિક અંગોના ચકાસણી માટે, આ માટે એવું કહી શકાય કે આંતરિક અંગોની ચકાસણી માટે કેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો કે વિકિરણ, અથવા તમે એમ પણ કહી શકો કે ઉષ્મા તરંગો, જેનો ઉપયોગ કરી અને આપણે કોઈ પણ આંતરિક અંગોની ચકાસણી કેન્સર માટે કરી શકીએ છીએ. તો આ આંતરિક અંગોની ચકાસણી માટે જે રેડિયેશન એક્ઝામિનેશન કરવામાં આવે છે એમાં સૌ પ્રથમ પહેલું આપણે ક્લિયર કરીએ એક્સરે. એક્સરે. તો એક્સરેની અંદર શું કરવામાં આવે છે તો ખાસ ક્લિયર કરીએ. એની અંદર સૌ પ્રથમ એક્સરેની અંદર આના ઉપયોગથી જે પણ સ્ત્રી છે એને સ્તન ગ્રંથિનું કેન્સર છે એ શું કરી શકાય છે તો કે એક્સરે કિરણના ઉપયોગ વડે સ્તન ગ્રંથિના કેન્સરને જાણી શકાય છે. પ્લસ અમુક વ્યક્તિને જોજો ખાસ, જે કદાચ ક્યાંક તમને MCQમાં પૂછી શકાય, બેરિયમ સલ્ફેટ. વ્યક્તિને બેરિયમ સલ્ફેટનું દ્રાવણ પીવડાવી અને અનમાર્ગની ચકાસણી કરી શકાય છે. વ્યક્તિને બેરિયમ સલ્ફેટ કદાચ ક્યાંક તમને MCQ આવી જાય તો એના માટે ખાસ ક્લિયર કે બેરિયમ સલ્ફેટનું દ્રાવણ પીવડાવી અને અનમાર્ગ છે આપણો જે મુખથી મળાશય સુધીનો, જે આપણે જનરલી મોટા તળા સુધીનો લાસ્ટ ભાગ મળાશય ત્યાં સુધીના ભાગને ચકાસવા માટે એને બેરિયમ સલ્ફેટનું દ્રાવણ પીવડાવી અને એની ચકાસણી કરી શકાય છે. એ સિવાય આપણે એક સાંભળેલું છે જેનો આપણે આજે વિડીયો પણ જોશું, CT સ્કેન, જેનું ફૂલ ફોર્મ તમને ખબર છે કોમ્પ્યુટેટેડ ટોમોગ્રાફી. તો હવે જે કમ્પ્યુટેટેડ ટોમોગ્રાફી સ્કેનિંગ છે એમાં શું કરવામાં આવે છે તો આપણે હમણાં જ આગળ એનું એક વાત કરેલી કે CT સ્કેનની અંદર પણ એવું કહી શકાય કે
એક્સરે કિરણોનો ઉપયોગ કરી અને ખાસ કરીને શરીરના જે આંતરિક ચોક્કસ અવયવ, એક અવયવ અથવા તો ચોક્કસ અવયવ છે કે જેની આપણે શું કરી શકીએ છીએ, ત્રિપરિમાણીય ચિત્ર. સીટી સ્કેનની અંદર એક્સરે કિરણોનો ઉપયોગ કરી અને શરીરના આંતરિક એક અવયવનું ત્રિપરિમાણીય ચિત્રને જાણી શકીએ છીએ અથવા તો ચોક્કસ અવયવ અથવા તો એના અંગને શું કરી શકીએ છીએ, જાણી શકીએ છીએ. અને આ વર્ડ તો તમે અત્યારે સાંભળેલો જ હશે, કારણ તો કે કોરોનાની ટેસ્ટ કે જે ખરેખર કોરોના છે કે નથી એના માટે વ્યક્તિને શું કરાવે છે તો કે સીટી સ્કેન. એમ કેન્સરમાં પણ એની જે એક્ઝામિનેશન, એમાં જે રેડિયેશન થેરાપી છે એમાં પણ આ સીટી સ્કેનમાં શું થાય છે તો કે ક્ષ કિરણો એઝ એ એક્સરે કિરણોનો ઉપયોગ કરી અને શરીરના આંતરિક ચોક્કસ અવયવનું ત્રિપરિમાણીય ચિત્રને શું કરી શકાય છે, મેળવી શકાય છે. એના ઉદાહરણને જોઈ લઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે યકૃત, મૂત્રપિંડ, કોઈ પણ અંગ લઈ લ્યો, બરાબર. આપણે બે અત્યારે ક્લિયર કર્યા. કોઈ પણ અંગ કે જેની ચકાસણી માટે સીટી સ્કેન કરવામાં આવે તો એના આંતરિક અવયવનું ચોક્કસ ત્રિપરિમાણીય ચિત્રને શું કરી શકાય છે તો કે ઓળખી શકાય છે. નેક્સ્ટ એનાથી આગળ વધીએ. એક આપણે એક્સરે કિરણ તો ક્લિયર કર્યું. નંબર 2 સીટી સ્કેન. નંબર 3 જેનો પણ આપણે વિડીયો જોશું એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે, MRI મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ ઇમેજિંગ. મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ ઇમેજિંગ આ પ્રકારની ટેસ્ટમાં શું કરવામાં આવે છે તો આમાં પણ ખાસ યાદ રાખજો, MRIની અંદર તીવ્ર ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને બિન આયોનિક કિરણો. હવે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચર્સની અંદર ખાસ ક્લિયર કરી લીધું. બિન આયોનિક કિરણો કયા કયા છે તો એક કયા, યુવી કિરણો. બાકી ગામા છે, બીટા છે, એ બધા તો કેવા છે, એક્સરે કિરણો, એ બધા તો આયોનિક છે. પરંતુ બિન આયોનિક, જોજો આયોનિક ને બિન આયોનિકનો ડિફરન્સ ખાસ યાદ રાખજો. આ બિન આયોનિક કિરણો અને તીવ્ર ચુંબકીય ક્ષેત્રનો ઉપયોગ કરી અને એમાં એવું કહી શકાય કે ફિઝિયોલોજિકલ એટલે કે દેહધાર્મિક અને પેથોલોજિકલ ફેરફાર પણ કેની અંદર તો એના માટે ખાસ યાદ રાખજો, જીવંત પેશી. કારણ કે પેશી જીવંત હશે તો એની અંદર ફિઝિયોલોજિકલ દેહધાર્મિક પ્રક્રિયા થશે. તો MRIની અંદર તીવ્ર ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને બિન આયોનિક કિરણોનો ઉપયોગ કરી અને ફિઝિયોલોજિકલ અને પેથોલોજિકલ ફેરફાર છે એને જીવંત પેશીની અંદર જાણી શકીએ છીએ. ટૂંકમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને બિન આયોનિક કિરણોનો ઉપયોગ કરી અને જીવંત પેશીની અંદર થતા ફિઝિયોલોજિકલ અને પેથોલોજિકલ ફેરફારોને શું કરી શકીએ છીએ, જાણી શકીએ છીએ. તો એના માટેનો કન્સેપ્ટ શું છે, MRI. હવે તમને અત્યારે થિયોરિટિકલ પોઈન્ટ ક્લિયર કરાવ્યા એટલે થોડોક તો ડિફરન્સ ખ્યાલ આવી ગયો, પણ હજી તમે વિડીયો જોશો એટલે એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવશે કે ખરેખર સીટી સ્કેન અને MRI શું છે તે. તો આટલું ક્લિયર. તો આ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ કેમાં કરવામાં આવે છે તો ખાસ કરીને જે આપણે રેડિયેશન ક્લિયર કર્યું એની અંદર જે રેડિયેશન એક્ઝામિનેશન છે એ રેડિયેશન એક્ઝામિનેશનની અંદર ફરી પાછું ક્લિયર કરી દઉં. મેઇન કન્સેપ્ટ આંતરિક અંગોની ચકાસણી, મેઇન કન્સેપ્ટ આંતરિક અંગોની ચકાસણી અને એની અંદર એક્સરેનો ઉપયોગ કરી એઝ એ આપણે એક્સરે કિરણોના ઉપયોગ કરીને સ્તનગ્રંથિના કેન્સરને જાણી શકીએ છીએ. વ્યક્તિને બેરિયમ સલ્ફેટનું દ્રાવણ પીવડાવી અને એના અનમાર્કની ચકાસણી કરી શકીએ છીએ. સીટી સ્કેન દ્વારા આંતરિક અંગોની અંદર કોઈ ચોક્કસ અવયવનું ત્રિપરિમાણીય ચિત્ર મેળવી શકીએ છીએ. એમાં પણ એક્સરે કિરણોનો ઉપયોગ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ પણ અંગ લઈ શકો. MRI
તો એમાં તીવ્ર ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને બિન આયોનિક કિરણોનો ઉપયોગ કરી અને જીવંત પેશીમાં થતો ફિઝિયોલોજીકલ અને પેથોલોજીકલ ફેરફારને આપણે શું કરી શકીએ છીએ, મીન્સ કે ડૉક્ટર જાણી શકે છે. અને લાસ્ટ 3 એક્ઝામિનેશન તમને ક્લિયર થઈ ગયા. હવે આપણે લાસ્ટ એક્ઝામિનેશનમાં જશું. જે લાસ્ટ એક્ઝામિનેશન છે એની અંદર આપણી બુક્સમાં ભલે કન્સેપ્ટ નથી આપ્યો છતાં પણ આપણે જાણવું જરૂરી છે. એ લાસ્ટ છે એના માટે જનરલી આપણે લેબોરેટરી ટેસ્ટ વર્ડ આપ્યો છે. હવે જે આ લેબોરેટરી વર્ડ છે એ લેબોરેટરીની અંદર જનરલી શું કરવામાં આવે છે, તો આપણે હમણાં શરૂઆતમાં એવું કીધું કે વ્યક્તિને લેબોરેટરીની અંદર લોહી અથવા તો રુધિર, બ્લડ અને યુરિનનું સેમ્પલ આપવામાં આવે છે. તો જે ચોથો કન્સેપ્ટ છે એ ચોથા કન્સેપ્ટની અંદર લેબોરેટરી ટેસ્ટ છે. તો એ લેબોરેટરી ટેસ્ટની અંદર પેશન્ટના બ્લડ અને યુરિનના સેમ્પલ આપવામાં આવે છે અને પછી એ કેમાં મોકલવામાં આવે છે, તો કે પેથોલોજીકલ લેબ. અને એના ઉપરથી પણ અમુક સિમ્ટમ્સ છે ડૉક્ટર શું કરી શકે છે, જાણી શકે છે. નેક્સ્ટ હવે આપણે એનાથી ખાસ આગળ વધીએ. આના માટે તમે એક ઉદાહરણ લઈ શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ પણ વ્યક્તિને લેબોરેટરી ટેસ્ટ માટે TMT કદાચ સાંભળેલું હોય, ટ્યુમર માર્કર ટેસ્ટ, આ પ્રકારની ટેસ્ટ લેબોરેટરીની અંદર થઈ શકે છે. અને એ સિવાય પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ માટે PSA પ્રોસ્ટેટ સ્પેસિફિક એન્ટીજન, એ પણ હમણાં ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ આપેલું છે. PSA પ્રોસ્ટેટ સ્પેસિફિક એન્ટીજન, ફૂલ ફોર્મ બાળકો યાદ રાખજો, કદાચ ક્યાંય તમને પૂછી શકાય. તો આ અત્યારે લેબોરેટરીની ટેસ્ટ છે TMT અને PSA. આ પ્રકારે આપણે જનરલી જે 4 બેઝ પોઈન્ટ ક્લિયર કરેલા હતા કે ભાઈ પહેલાં ક્લિનિકલ એક્ઝામિનેશન કરે, પછી એની બાયોપ્સી અને હિસ્ટોપેથોલોજીકલ ટેસ્ટ, નેક્સ્ટ એનાથી આગળ રેડિયેશન એક્ઝામિનેશન, અને લાસ્ટ વન ઇઝ એ લેબોરેટરી. એ સિવાય હજી પણ આપણે થોડુંક જાણવું જરૂરી છે કે જેમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને સ્પેસિફિક કોઈ નિશ્ચિત સ્પેસિફિક અથવા તો નિશ્ચિત અંગમાં કેન્સર થયેલું છે અને એને આપણે જાણવું હશે તો એના માટે મેં તમને કીધું કે આપણી બુક્સમાં એક વર્ડ આપેલો છે કે કોઈ નિશ્ચિત અંગમાં સ્પેસિફિક કેન્સર થયેલું છે. તો એના માટે જે પ્રોસ્ટેટ સ્પેસિફિક એન્ટીજન એટલે કે પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિની અંદર થયેલું એક પ્રકારનું કેન્સર જે પ્રોસ્ટેટ સ્પેસિફિક એન્ટીજન છે એ PCA ની અગેન્સ્ટ એને શું આપી દેવામાં આવે છે, તો કે એન્ટીબોડી. તો આ પણ એક પ્રકારનું કેન્સરની નિદાનની ટેસ્ટ થઈ શકે કે પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિનું કેન્સર છે એઝ એ પ્રોસ્ટેટ સ્પેસિફિક એન્ટીજન. તો એ સ્પેસિફિક એન્ટીજન અગેન્સ્ટ બહારથી એને સ્પેસિફિક શું આપી દેવામાં આવે છે, તો કે એન્ટીબોડીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ એનાથી આગળ વધીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ પણ વ્યક્તિને આનુવંશિક રીતે જોજો આનુવંશિકતાની દ્રષ્ટિએ આનુવંશિક રીતે કોઈ સંભવિત કેન્સર થવાની શક્યતા હોય તો એમાં એવું કહી શકાય કે આણ્વિક જીવવિજ્ઞાન, જોજો બાળકો, આણ્વિક જીવવિજ્ઞાન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી અને સૌ પ્રથમ શું કરવામાં આવે છે, તો કે જનીનનું પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. પરીક્ષણ થઈ ગયા પછી એ જનીનને ઓળખવામાં આવે છે અને એ જનીનને ઓળખ્યા પછી એ કે જે વ્યક્તિ છે એ વ્યક્તિને એ નિશ્ચિત કેન્સર માટે શું કરવામાં આવે છે, તો કે પૂર્વવત કરે છે. પૂર્વવર્ત એટલે આપણી બુક્સમાં લખેલું છે પ્રેડિપોઝ. પ્રેડિસ્પોઝ પૂર્વવત આપણા બુક્સમાં ઇંગ્લિશ વર્ડ છે એટલે આપણે એને લીધો પ્રેડિસ્પોઝ. તો
તો પૂર્વવત કરે છે અને એને અટકાવવા કે અવરોધવા માટે શું કરે છે તો કે ઉપયોગ કરે છે. એને અટકાવવા અથવા તો અવરોધવા. તો આ પ્રકારે પણ એનું એઝ એ ક્લિનિકલ સિગ્નિફિકન્સ જાણી શકાય. ખાસ કરીને આનુવંશિકતાની દ્રષ્ટિએ એને સંભવિત કેન્સર થવાની શક્યતા છે. તો આ આણ્વિક જીવવિજ્ઞાન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી જનીનનું પહેલાં પરીક્ષણ કરવાનું, પછી એને ઓળખી અને પછી એ નિશ્ચિત કેન્સરની સામે જે કે વ્યક્તિ છે એને પૂર્વવત કરી શકે છે અને પછી એને અટકાવવા કે ઉપયોગ કરવા મીન્સ કે એને અટકાવવા કે અવરોધવા માટે એને શું બને છે તો કે ઉપયોગી બને છે. અને લાસ્ટ, ઘણી વખત એવું બની શકે કે કોઈ વ્યક્તિ, સાંભળજો, કોઈ વ્યક્તિ કેન્સરજન પદાર્થથી સંવેદનશીલ હોય. કેન્સરજન પદાર્થથી પોતે શું હોય? સંવેદનશીલ. તો એના માટે એક જ ઈલાજ છે. શું? તો કે એ વ્યક્તિએ એનાથી શું રહેવું જોઈએ તો કે દૂર. એનું ઉદાહરણ તમે સારી રીતના ઓળખો છો. શું? અત્યારે જે સૌથી વધુ ફેલાઈ ગયેલું છે તે તમાકુના ધુમાડાથી અથવા તો તમાકુના ધુમાડાથી થતું ફેફસાનું કેન્સર. આ એનું તમે ઉદાહરણ લઈ શકો. તો ઘણા લોકોને કોઈ સિગારેટ કે બીડી લેતું હોય અને એનો જે ધુમાડો બહાર આજુબાજુમાં પ્રસરે તો એનાથી પણ પોતે સંવેદનશીલ બને છે. પણ કેન્સર છે પ્રાથમિક સ્ટેજમાં ન ખબર પડે, પણ અમુક લોંગ ટાઈમ પછી કદાચ એને ઇફેક્ટ થઈ શકે. એટલે જે વ્યક્તિને પોતાને તો વ્યસન છે એને તો ઇફેક્ટ થાય જ છે, પણ એની આજુબાજુ એનું ફેમિલી કહો તો ભલે, એનું ફ્રેન્ડ સર્કલ કહો તો ભલે, એની આજુબાજુ રહેતા કોઈ પણ લોકોની વાત કરો, એ બધા માટે થોડું ઘણું તો એના શ્વાસમાં જશે અને ઇફેક્ટ થશે ને થશે જ. માટે જે કોઈ વ્યક્તિ છે એ કેન્સરજન પદાર્થથી જો સેન્સિટિવ હોય તો એનાથી એ વ્યક્તિએ દૂર રહેવું જ એના માટે સલાહભર્યું ગણી શકાય. તો આ રીતે આપણી બુક્સની અંદર થોડોક કન્સેપ્ટ જે આપેલો તો એને આપણે ક્લિયર કરેલો. હજી તમને થોડોક પ્લસ કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરાવવાનો છે. કારણ તો કે મારી પાસે જેટલું નોલેજ છે એટલું હું તમને આપીશ કે જે ખરેખર કેન્સર તરીકે, કારણ કે એના ઘણા બધા સેમિનાર પણ અટેન્ડ કરેલા છે તો એમાંથી પણ થોડુંક નોલેજ મળેલું છે. તો એમાં એક વાત મને ખાસ યાદ આવે છે કે બાળકો, ઘણી વખત આપને ચાંદી પડતી હોય છે મુખમાં, પણ જો એ પ્રાથમિક ચાંદી એઝ એ આપણા બોડીની અંદર ગરમીનો કોઠો હોય અને આપણે ચાંદી પડે અને થોડોક ટાઈમ પછી મટી જાય તો એ વાત કોમન છે. પરંતુ કોઈ વ્યક્તિને વ્યસન છે એઝ એ ખાસ કરીને ફાકી કે તમાકુ, આલ્કોહોલ એઝ એક્સવાઇઝેડ કોઈ પણનું વ્યસન છે અને એને મુખમાં ચાંદી પડે છે અને લોંગ ટાઈમ સુધી એની રિકવરી નથી આવતી, એટલે કે લોંગ ટાઈમ સુધી એ ચાંદી નથી મટતી, તો એવું બની શકે કે ધીમે ધીમે એ ચાંદી છે એ ચાંદી પોતે ધીમે, કારણ કે ચાંદી પડવી એટલે જે આપણા એ સ્કિનનો જે ભાગ છે એ શું થઈ જાય છે તો કે થોડો એવો સડો બેસે છે. પછી ધીમે એ સડો શું થતો જશે તો કે વધતો જશે અને પછી એ કેનું સ્થાન લેશે તો કે કેન્સર. એટલે એવું કહેવાય છે કે ચાંદી પડવી એ કેન્સર થવાનું પ્રાથમિક સ્ટેજ છે. પણ સામાન્ય ચાંદી એ નહીં, પણ કોઈને વ્યસન છે અને ચાંદી પડે ને લોંગ ટાઈમ સુધી એની રિકવરી ન આવે તો એને આપણે પ્રાથમિક સ્થાન તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. બાકી જનરલી બધાને ગરમીમાં એઝ એ ઉનાળાની સિઝન હોય ત્યારે ચાંદી મુખમાં પડવી એ કોમન છે. તો આ બાબતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો આ રીતે આપણી બુક્સની અંદરનો જે કન્સેપ્ટ છે એને આપણે ક્લિયર કરેલો, કે જેમાં સૌ પ્રથમ ખાસ કરીને આપણે શું ક્લિયર કર્યું તો કે જે એની નિદાનની અને ચકાસણી માટેની ટેસ્ટ છે કઈ છે તો કે 4 છે. એ 4 કઈ છે તો ક્લિનિકલ એક્ઝામિનેશન, બાયોપ્સી અને હિસ્ટોપેથોલોજી, રેડિયેશન અને લેબોરેટરી. તો એક પછી એક આપણે ક્લિયર કર્યું. એમાં અગેન રિપીટ ક્લિયર કરી દઉં છું. ક્લિનિકલમાં ડૉક્ટર છે એનું સ્થાન અને પ્રકાર જાણવા માટે શું કરશે ઓન્કોલોજીસ્ટ તો કે અમુક સાધનનો ઉપયોગ કરી અને એની ચકાસણી કરશે, અને જરૂર જણાશે તો પોતે શું કરે છે તો કે એન્ડોસ્કોપી. નંબર 2 બાયોપ્સી અને હિસ્ટોપેથોલોજી. એના 2 ઉદાહરણ દ્વારા આપણે ક્લિયર કર્યું કે બાયોપ્સી એટલે શું તો કે જે કોઈ કેન્સરનો ભાગ છે એમાંથી થોડુંક સેમ્પલ લઈ અને એ સેમ્પલમાંથી પછી એનો સેક્શન લઈ અને અંડર ધ માઇક્રોસ્કોપમાં એનું અભિરંજિત કરીને ઓબ્ઝર્વેશન કરવામાં આવે. પેથોલોજી એનું ઓબ્ઝર્વેશન કરે છે અને પછી જોવે છે કે કેન્સરનો કોષ કયા પ્રકારનો છે. તો એના માટે તમે ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર અને અથવા તો બીજું લ્યુકેમિયા, પણ આ ખાસ યાદ રાખજો પેપ સ્મિયર.
જે ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર હોય ને એમાંથી જે કોઈ સેમ્પલ કે નમૂનો લેવામાં આવે છે એને તો પેપ સ્મિયર કહેવામાં આવે છે. અને નંબર 2 કે જે કયું છે તો કે લ્યુકેમિયા, રુધિરનું કેન્સર, એમાં પણ આપણે એ જ રીતના બાયોપ્સીની પ્રોસેસ થઈ શકે. એનાથી આગળ નંબર 3 રેડિયેશન એક્ઝામિનેશન. તો એમાં આપણે જનરલી તરંગો, વિકિરણનો ઉપયોગ કરશું અથવા ઉષ્મા તરંગોનો ઉપયોગ કરશું કે જેનાથી શરીરના આંતરિક અંગોની શું થઈ શકે તો કે ચકાસણી. સ્તન ગ્રંથિના કેન્સર માટે એક્સરે કિરણોનો ઉપયોગ કરીને જાણી શકાય છે. અમુક વ્યક્તિને બેરિયમ સલ્ફેટનું દ્રાવણ પીવડાવી અને અન્નમાર્ગની ચકાસણી થઈ શકે છે. નંબર 2 સીટી સ્કેન. શરીરના આંતરિક અંગોનું ત્રિપરિમાણીય ચિત્ર મેળવી શકાય છે કારણ કે ચોક્કસ અંગની વાત થઈ છે. તો આ જે ચોક્કસ અંગો છે એ ચોક્કસ અંગ માટે એને ત્રિપરિમાણીય ચિત્ર દર્શાવી શકાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે યકૃત અથવા તો મૂત્રપિંડ. એમઆરઆઈનું ફૂલ ફોર્મ મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ ઇમેજિંગ સીટી સ્કેન, કોમ્પ્યુટેટેડ ટોમોગ્રાફી સ્કેનિંગ. એમઆરઆઈમાં તીવ્ર ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને પ્લસ બિન આયોનિક કિરણો છે એનો ઉપયોગ કરી અને ખાસ કરીને જીવંત પેશીની અંદર થતી જે ફિઝિયોલોજીકલ અને હિસ્ટોપેથોલોજીકલનો ફેરફાર છે એ શું કરી શકાય છે તો કે જાણી શકાય છે. અને લેબોરેટરી ટેસ્ટ એમાં અમુક વખત બ્લડ અને યુરિનના સેમ્પલ આપી અને એને પેથોલોજીકલ લેબમાં સેન્ડ કરી અને પછી આપણે એના મીન્સ કે ડૉક્ટર એના સિમ્પટમ્સને ઓળખી શકે છે. એના ઉદાહરણમાં આપણે 2 ક્લિયર કરેલું, ટીએમટી ટ્યુમર માર્કર ટેસ્ટ અને પીએસએ પ્રોસ્ટેટ સ્પેસિફિક એન્ટીજન. નેક્સ્ટ આગળ જેમાં સ્પેસિફિક નિશ્ચિત અંગોની અંદર કેન્સર થયેલું છે તો એના માટે એક્ઝામ્પલ પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિની અંદર થયેલું પ્રોસ્ટેટ સ્પેસિફિક એન્ટીજન, તો એની અગેન્સ્ટમાં એને શું આપી દેવામાં આવે છે તો કે એન્ટીબોડી, એન્ટીજન અગેન્સ્ટ એન્ટીબોડી, જે પીએસએ પ્રોસ્ટેટ સ્પેસિફિક એન્ટીજન ફૂલ ફોર્મ યાદ રાખજો. આનુવંશિક રીતે કોઈને સંભવિત કેન્સર થવાની શક્યતા છે તો શું કરવાનું તો કે આણ્વિક જીવવિજ્ઞાન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી જનીનનું પરીક્ષણ કરી એને ઓળખી અને એમાં પૂર્વવત કરી શકે છે અને એ અટકાવવા અથવા તો અવરોધવા માટે એને શું કરી શકે છે તો કે ઉપયોગ. આમ છેલ્લે લાસ્ટ કોઈ પણ વ્યક્તિને કેન્સરજન પદાર્થથી એલર્જી હોય અથવા તો એના પ્રત્યે સંવેદનશીલ હોય તો એ વ્યક્તિ એનાથી દૂર રહેવું સલાહભર્યું ગણી શકાય. જેના માટે ઉદાહરણ એવું કહી શકાય કે તમાકુ અથવા તો બીડી, સિગરેટ જેમાંથી ધુમાડો નીકળે છે અને આપણે ખબર છે આલ્કોહોલ તરીકે નિકોટિન પ્રેઝન્ટ છે જે આપણા બોડીમાં જઈ અને ફેફસાના કેન્સરને જન્મ આપે છે, તો આપણે એનાથી દૂર રહેવું જ આપણા માટે સલામતી ગણી શકાય. ચાલો, તો આ કન્સેપ્ટ આપણી ટેક્સ્ટ બુકનો. હવે થોડોક એક્સ્ટ્રા કન્સેપ્ટ જે તમને કદાચ નીટમાં પૂછી શકાય, એટલે તમને જનરલ બધા જ લેક્ચર્સની અંદર જે ચેપ્ટર આખું કમ્પ્લીટ કરેલું છે એમાં બધા જમાં બોર્ડ તરીકેનો તો બધો કન્સેપ્ટ છે, સાથે નીટનો કન્સેપ્ટ પણ બધો જ ક્લિયર થઈ ગયેલો છે. હવે નીટ માટે તમારે આનાથી એક્સ્ટ્રા કોઈ પણ વસ્તુને ક્લિયર કરવાની રહેતી નથી. ચાલો, તો એના માટે આપણે એવું કહી શકીએ, ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે મેં તમને લગભગ પ્રીવિયસ લેક્ચર્સની અંદર એક વાત કરેલી હતી કે ત્વચાની અંદર થતું કેન્સર જેને કહેવામાં આવે છે ત્વચામાં ખાસ કરીને જે રંજક દ્રવ્ય, એ રંજક દ્રવ્યના કોષો દ્વારા થતું ત્વચામાં થતું કેન્સર, જેનું નામ ખાસ યાદ રાખજો, ઘણી વખત પૂછી શકાય છે મેલોનોમા. ત્યાર પછી મેં બી સાંભળેલું હશે એડિનોમા અને એક વર્ડ આવે છે ગ્લિનોમા. હવે એડિનોમા એટલે ગ્રંથિઓમાં થતું કેન્સર, ખાસ યાદ રાખજો, ગ્રંથિઓમાં થતું કેન્સર. અને ગ્લિનોમા છે એ જનરલી ચેતાકોષના આધારક કોષો અથવા તો આધારક કોષોમાં એના જે ગ્લિયલ સેલ છે એના પર થતું કેન્સર, ચેતાકોષના આધારક કોષોની અંદર થતું કેન્સર એટલે એને કહેવામાં આવે છે ગ્લિનોમા. તો મેલેનોમા, એડિનોમા અને ગ્લિનોમા આ 3 પ્રકારના કેન્સર જે કદાચ તમને ક્યાંક નીટ એઝ એ MCQ તરીકે પૂછાય તો ખબર હોવી જોઈએ. હવે એવું થઈ શકે કે ઘણી વખત કોઈ કેન્સર છે
એક કેન્સરજન અથવા તો આપણે હમણાં આગળ ક્લિયર કર્યું કે જેના પ્રત્યે વ્યક્તિ સંવેદનશીલ છે, તો કોઈ કેન્સરજન પદાર્થ છે અને એની અગેન્સ્ટ આપણા બોડીની અંદર લક્ષ્ય પેશી કયા અંગની અંદર કેન્સર થાય, તો એના માટે આપણે થોડું ક્લિયર કરી લઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે કેડમિયમ ઓક્સાઇડ. કેડમિયમ ઓક્સાઇડ, તો આ જે કેડમિયમ ઓક્સાઇડ છે, કેડિયમ ઓક્સાઇડ, એ ખરેખર કેની અંદર કેન્સર પ્રેરે છે, તો એના માટે આપણે હમણાં આગળ ક્લિયર કર્યું પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ. ખાસ યાદ રાખજો કેડમિયમ ઓક્સાઇડ. નેક્સ્ટ, એ સિવાય કદાચ તમે સાંભળેલું હશે આફ્લાટોક્સિન. આફ્લાટોક્સિન આ જે આફ્લાટોક્સિન છે અને પ્લસ વિનાઇલ ક્લોરાઇડ, આ જે છે એ આપણા બોડીના કયા અંગની અંદર કેન્સર પ્રેરે છે, તો એના માટે ખાસ યાદ રાખજો યકૃત, વિનાઇલ ક્લોરાઇડ અને આફ્લાટોક્સિન. એ સિવાય ડાય ઇથાઇલ સ્ટીલ, એઝ એ ડાય ઇથાઇલ સ્ટીલ, કે જે ખરેખર કેમાં લક્ષ્ય પેશી તરીકે, તો કે યોનિમાં, ડાય ઇથાઇલ સ્ટીલ. પછી આપણે એક વર્ડ સાંભળેલો હશે મસ્ટર્ડ ગેસ, સાંભળેલો છે. પછી એસ્બેસ્ટોસ, નિકલ અને ક્રોમિયમનું સંયોજન. તો આ પ્રકારના કોઈ પણ કેન્સરજન છે તો એ કેમાં, તો કે એના માટે યાદ રાખજો ફેફસા અને ચામડી. જનરલી ફેફસાની અંદર મસ્ટર્ડ ગેસ અથવા તો એસ્બેસ્ટોસ અને નિકલ અને ક્રોમિયમનું સંયોજન છે, જે કેન્સરજન પદાર્થ છે, જે ફેફસામાં શું પ્રેરે છે, તો કે કેન્સર. નેક્સ્ટ, કોલ્ટાર, ધુમાડો અને તેની મેસ. એ સિવાય 3,4 બેન્ઝોપાયરીન, એ પણ કેન્સરજન પદાર્થ એવું કહી શકાય કે ફેફસા અને ચામડી આ બંનેની અંદર શું પ્રેરે છે, તો કે કેન્સર. કોલ્ટાર, ધુમાડો અને તેની મેસ અને 3,4 બેન્ઝાપાયરીન એ ફેફસા અને ચામડીમાં શું પ્રેરે છે, તો કે કેન્સર. અને લાસ્ટ આપણે હમણાં જ આગળ ભણ્યા સિગારેટનો ધુમાડો. તો આ સિગારેટનો ધુમાડો આપણા માટે ખાસ એવું કહી શકાય કે જે પીવે છે એના માટે પણ મુખ અને પ્લસ આ જે ગલુફાનો ભાગ છે તે પ્લસ ફેફસા આ બધામાં શું પ્રેરે છે, તો કે કેન્સર. તો આ કન્સેપ્ટ તમને એટલે કરાયો કે અમુક રેફરન્સ બુકની અંદર કેન્સરજન પદાર્થનું કદાચ નામ આપેલું હોય અને કઈ લક્ષ્ય પેશીની અંદર કેન્સર સ્પેસિફિક જોવા મળે છે, તો કેડમિયમ ઓક્સાઇડ તરીકે શું છે, તો કે પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ, આફ્લાટોક્સિન અને વિનાઇલ ક્લોરાઇડ કે જે યકૃતની અંદર લક્ષ્ય પેશી છે, ડાયઇથાઇલ સ્ટીલ એઝ એ યોનિની અંદર. નંબર 4 મસ્ટર્ડ ગેસ અથવા એસ્બેસ્ટોસ અથવા નિકલ અને ક્રોમિયમનું સંયોજન કે જે કેમાં પ્રેરે છે, તો કે ફેફસામાં. કોલ્ટાર, ધુમાડો અને તેની મેસ, 3,4 બેન્ઝાપાયરીન કે જે ફેફસા અને પ્લસ ચામડીની અંદર. અને ખાસ કરીને સિગારેટનો ધુમાડો કે જે આપને ખ્યાલ છે કે આજુબાજુવાળાને તો ઇફેક્ટ કરે છે પણ પોતાને મુખ અથવા ગલુફા અથવા તો ફેફસાની અંદર એક પ્રકારનું કેન્સર પ્રેરી શકાય છે. તો આ હતા કેન્સરજન અને તેની લક્ષ્ય પેશી. હવે એક એ પણ બાબતનું ધ્યાન આટલું ક્લિયર કરી નાખજો. એક એ પણ બાબતનું ખાસ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે જનરલી અત્યારે લેબોરેટરીમાં આધુનિક નિદાન પદ્ધતિઓ થાય છે.
એની અંદર આપણે પહેલી એક ક્લિયર કરીએ, ન્યુક્લિયર સ્કેનિંગ. બીજી એક છે DSA, જેને કહેશું ડિજિટલ સબસ્ટ્રેશન એન્જિયોગ્રાફી. એ સિવાયની એક ટેસ્ટ છે જેને કહેશું SPECT, સિંગલ ફોટોન એમિશન ટોમોગ્રાફી. અને ખાસ કરીને તમે કદાચ સાંભળેલું હશે કે જે કોઈ લેડીઝને કેન્સર, સ્તનનું જે કેન્સર થાય છે, તો સ્તનના કેન્સર માટે જે એક્સરે કિરણોનો ઉપયોગ કરીને જે પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે એને કહેવાય મેમોગ્રાફી. મેમોગ્રાફી ખાસ યાદ રાખજો. કોને કહેશું? સ્તન કેન્સરમાં એક્સ કિરણોનો ઉપયોગ કરી અને જે ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવે છે તે. તો અત્યારે જનરલી લેબોરેટરીની અંદર આધુનિક નિદાનની પદ્ધતિઓ માટે ન્યુક્લિયર સ્કેનિંગ, ડિજિટલ સબસ્ટ્રેશન એન્જિયોગ્રાફી એઝ એ DSA, SPECT, સિંગલ ફોટોન એમિશન ટોમોગ્રાફી, અને લાસ્ટ વન એઝ એ મેમોગ્રાફી. અને સામાન્ય એવી આપણે લેબોરેટરીની ચકાસણી માટે તો કીધું કે બ્લડ અને પેલું યુરિનનું સેમ્પલ લઈ શકીએ, અથવા તો આપણે TMT, બરાબર. અને એન્ટી ડ્રગ્સની આપણે વાત પણ કરી લીધેલી છે પ્રીવિયસ લેક્ચર્સની અંદર. એન્ટી ડ્રગ્સ એની અંદર કઈ બે કીધી હતી? ચાલો, આઈ થિંક તમે બોલી ગયા, બરાબર. છતાંય આપણે લખી નાખી, સિબ્રોમાઇસિન અને એન્થ્રામાઇસિન. અને એ સિવાય અન્ય બાયોટિક્સની, એન્ટીબાયોટિક્સનો પણ આપણે શું કરી શકીએ છીએ? તો કે કેન્સરની સારવાર માટે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. હવે ઘણી વખત વ્યક્તિને આપણે ખ્યાલ છે HIV, કે જેનાથી એડ્સ તો થાય જ છે, પરંતુ HIVથી કેન્સર થઈ શકે ખરું? તો હા. તો એનો એક કન્સેપ્ટ, ચાલો આટલું ક્લિયર કરી લેજો. એનાથી આગળ વધીએ કે વાયરસ દ્વારા કેવી રીતના કેન્સર થાય. વાયરસ દ્વારા કેન્સર. તો એના માટે જનરલી આપણે એક ક્લિયર કરીએ, EBV, જેનું ફૂલ ફોર્મ છે એપ્સ્ટેઇન બાર વાયરસ, જેના દ્વારા શેનું કેન્સર થાય છે? શ્વેતકણનું કેન્સર. એ સિવાય કદાચ તમે સાંભળેલું હશે હિપેટાઇટિસ B વાયરસ. બે વાત કરી દઉં, હિપેટાઇટિસ B વાયરસ એ કેમાં? યકૃતની અંદર. અને એ સિવાય EBV, એપ્સ્ટેઇન B વાયરસ, કે જે, ઓકે, આ બહુ જાણવાની જરૂર નથી. એક આપણે HIVનું ખાસ જાણી લઈએ, જે આપણે જનરલી સાંભળીએ છીએ, હ્યુમન ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ. તો આ પ્રકારનું જે HIV છે એ આપણા બોડીમાં કેનું કેન્સર પ્રેરે છે? તો ખાસ યાદ રાખજો, ત્વચાનું કેન્સર. અને એ સિવાય હ્યુમન ટી સેલ લ્યુકેમિયા, લિમ્ફોમા વાયરસ. જોજો કયા પ્રકારનું? હ્યુમન ટી સેલ લ્યુકેમિયા લિમ્ફોસાઇટ, જેનું શોર્ટ ફોર્મ HTLV. આ જે પ્રકારનો વાયરસ છે હ્યુમન ટી સેલ લ્યુકેમિયા લિમ્ફોમા વાયરસ, એ લ્યુકેમિયા અને અથવા તો લિમ્ફોમા,
આ પ્રકારનું શું કરે છે તો કે વાયરસ પ્રેરે છે. અને લાસ્ટ HPV જેને કહેશું હ્યુમન પેપિલોમા. હમણાં આપણે પેલું ખ્યાલ હોય તો પેપ્સમિયર વર્ડ ક્લિયર કર્યો, પેપિલોમા વાયરસ. તો આ પ્રકારનું શિશ્ન, યોની અને ગર્ભાશયનું કેન્સર શું કરે છે તો કે પ્રેરે છે. તો આ તમારે કન્સેપ્ટ થોડોક યાદ રાખજો કે ભાઈ વાયરસ દ્વારા કેવી રીતના કેન્સર થાય, કયા અંગોને થાય. તો એપ્સ્ટાઇન બાર વાયરસ શ્વેતકણનું કેન્સર, હિપેટાઇટિસ બી વાયરસ યકૃતની અંદર પ્રેરે છે, હ્યુમન ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ એ જે ત્વચાનું, પ્લસ હ્યુમન ટી સેલ લ્યુકેમિયા લિમ્ફોમા વાયરસ કે જે ખરેખર લ્યુકેમિયા આપણે આગળ એનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર કર્યો અને આનો પણ જોઈ ગયા, પણ એના માટે વાયરસ તો કે હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ જે શિશ્ન, યોની અથવા તો ગર્ભાશયના કેન્સરને શું કરે છે તો કે પ્રેરે છે. તો આટલો આપણે થોડોક એક્સ્ટ્રા કન્સેપ્ટ હતો કે જે તમારે જાણવો ખૂબ જરૂરી હતો એ તમને ક્લિયર કરાવી દીધો છે, જેથી કરીને ઇન ફ્યુચર તમારે જ્યારે નીટ સોલ્વ કરો છો ત્યારે આરામથી તમે નીટ સોલ્વ કરી શકો. પહેલાં કેન્સરની લક્ષ્ય પેશી, લેબોરેટરીમાં આધુનિક નિદાન પદ્ધતિ. ચાલો, આઈ થિંક બધું એક વખત તમારે ક્લિયર તો થઈ જ ગયેલું છે, છતાં પણ જોઈ લ્યો અને તમારી બુક્સમાં ખાસ નોટ ડાઉન કરી નાખજો. પેલું છે મેલેનોમા, એડિનોમા અને ગ્લિનોમા, કેન્સર છે અને એની લક્ષ્ય પેશી. પછી આગળ લેબોરેટરીની અંદર જે નિદાન પદ્ધતિઓ છે તે એન્ટી કેન્સર ડ્રગ્સ, જેમાં સિબ્રોમાઇસિન, એન્થ્રોમાઇસિન અને સિવાયની અન્ય એન્ટીબાયોટિક્સ. અને આ લાસ્ટ વન છે કે જેમાં વાયરસ દ્વારા કેન્સર, જેમાં EBV, HBV, HIV, HTLV અને HPV. મે બી તમે કોઈ રેફરન્સ વીકમાં MCQ સોલ્વ કરશો એટલે તમને બધો જ જવાબ મળી જશે. ચાલો, હવે આપણે થોડાક વિડિયાને ખાસ ક્લિયર કરીએ કે એન્ડોસ્કોપી કેવી રીતના કરવામાં આવે છે, CT સ્કેન કેવી રીતના કરવામાં આવે છે અને MRI. ખાસ જોજો. एंडोस्कोपी की जांच हम कैसे करते हैं, क्या तैयारी करते हैं और एंडोस्कोपी की जांच के बाद आपको क्या सावधानी रखने की जरूरत है, इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं. जो एंडोस्कोपी की जांच है, सबसे पहले ये समझना है कि एंडोस्कोपी की जांच खाली पेट पर की जाती है. इसके लिए जरूरी है कि आप कम से कम 5 से 6 घंटे खाली पेट रहें ताकि आपकी खाने की थैली. એન્ડોસ્કોપી માટે એક તો જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને ડૉક્ટર એન્ડોસ્કોપી કરવાનું કહે છે ત્યારે જનરલી કદાચ તમે સાંભળેલું હશે કે કોઈ ઓપરેશન કરવાનું હોય ત્યારે ડૉક્ટર આઈ થિંક એને 12 અથવા તો 24 કલાક એમ કહે છે કે કોઈ વસ્તુ આપણે જઠરમાં એન્ટર નથી કરવાની, ભૂખ્યા પેટે. એવી રીતના એન્ડોસ્કોપી માટે પણ એ 3 થી 4 કલાક પહેલાં એને શું કહે છે તો કે ભૂખ્યું રહેવાનું કહે છે. ખાસ સાંભળજો, 5 થી 6 ખાલી 5 થી 6 ઘંટા એટલે કે 5 થી 6 કલાક ખાલી પેટે રહેવાનું ડૉક્ટર એને શું કરે છે, સજેશન કરે છે. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ. किसी किस्म का कोई खाना बचा हो, जब आप जांच के लिए आते हैं तो खाली पेट आते हैं, इसलिए मुख्यतः ये जांचें हमेशा कोशिश करते हैं कि सवेरे सवेरे खाली पेट पर की जाए. इस जांच को करने के लिए हम सबसे पहले आपके गले में एक स्प्रे जैसी चीज देते हैं. एक स्प्रे का सिर्फ उद्देश्य है कि उसको कुछ दवा होती है जो आपके गले के पीछे छिड़की जाती है. ये दवा छिड़कने से आपका गला सुन्न हो जाता है. VK મિશ્રા આ ડૉક્ટર છે, ગેસ્ટ્રોલોજિસ્ટ છે. કદાચ તમે નામ સાંભળેલું હશે, પણ એની જે માહિતી છે એ સિવાયના ઘણા બધા વિડીયો છે. મને જેવા યોગ્ય લાગશે, તમારા નોલેજેબલ હશે, હું તમારી સામે શેર કરીશ જેથી તમને એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવે. ગેસ્ટ્રોલોજિસ્ટ કે VK મિશ્રા, કદાચ તમે આ લખ્યું છે MD DM ગેસ્ટ્રોલોજિસ્ટ. ઓકે, जो दवा इस्तेमाल करते हैं इसे ज़ाइमोकिन कहते हैं. इससे गला सुन्न हो जाता है ताकि गले के रास्ते से जब पतली रबर की दूरबीन या एंडोस्कोप पास हो. એન્ડોસ્કોપી કેવું હોય સાધન, એન્ડોસ્કોપ. ઓકે, આ ટાઈપનું એ સાધન હોય, કેમેરો હોય, એ રીતના આખું. करें जिसमें कि
टॉर्च एंड कैमरा। कि आपका गला सुन रहे ताकि आपको जांच में आसानी हो। अगर गला आपका सुन होगा तो ना आपको उल्टी होगी, ना आपको खांसी आएगी, ना आपको कोई डिस्कम्फर्ट होगा। ये जो स्प्रे करते हैं इसका असर आने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। इसके बाद हम आपको एंडोस्कोपी के रूम में लेते हैं। एंडोस्कोपी के रूम में लेकर हम आपको एंडोस्कोपी की टेबल पर ले जाते हैं। ये जो जांच होती है ये बाएं करवट पर होती है। बाएं करवट पर लेटने के बाद आपका ऊपर एक ग्रीन कलर की शीट डाली जाती है। वो जो प्रोटेक्टिव शीट है उसमें एक गार्ड लगाया जाता है जिससे कि आपका मुंह खुला रहे, क्योंकि एंडोस्कोप इसी गार्ड के थ्रू पेट के अंदर जाता है। गार्ड का सिर्फ उद्देश्य ये है कि एंडोस्कोप को सूचना जनरली જે એન્ડોસ્કોપી છે એ મુખમાંથી નળીને એન્ટર કરવાની છે જઠરના ભાગ સુધી, બરાબર, અપર ગિલિયા તરીકે આપણે જે એન્ડોસ્કોપી અપર ભાગથી અને લોઅર ભાગની કરવાની હોય તો જે એનએસનો ભાગ છે, જે મળદ્વારનો ભાગ છે ત્યાંથી એન્ટર કરવામાં આવે છે। આ જે મુખમાંથી જે એન્ટર કરવામાં આવે છે ત્યાં માટેની જે એન્ડોસ્કોપી છે માત્ર ને માત્ર જઠર સુધીના ભાગથી થઈ શકે છે, ઓકે। એટલે આગળ એને મુખમાંથી એ નળીને એન્ટર કરે છે। आपके पेट के अंदर भेजा जा सके जांच के लिए। इस गार्ड के थ्रू हम एंडोस्कोप पास करते हैं। एंडोस्कोप एक रबर की ट्यूब होती है काले रंग की, जिसके टिप पर एक कैमरा लगा होता है और लाइट होती है। ये लाइट जो हम पेट के अंदर डालते हैं और कैमरे के थ्रू अंदर से पूरी फोटोग्राफ लेते हैं। इन कैमरे के थ्रू अंदर की हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इससे पहले जब हम गले में प्रवेश करते हैं तो हम आपकी वोकल कार्ड्स एग्जामिन करते हैं, जहां से हमारी आवाज निकलती है, जहां से हम आवाज निकलती है, जहां से हम खाना निकलना शुरू करते हैं। अगर गले में कोई बीमारी है, आपकी आवाज में परिवर्तन है, या गले में कोई गांठ बन रही है या कोई अल्सर बन रहा है, तो इस विधि से तुरंत ही उसे पहचाना जा सकता है। इसको आप निकलते हैं जब एंडोस्कोप को, तो एंडोस्कोप खाने की नली में पहुंच जाता है। खाने की नली की लंबाई करीब 40 सेंटीमीटर होती है। ये एंडोस्कोप पूरे 40 सेंटीमीटर हम एग्जामिन करते हैं धीरे धीरे कि आपके खाने की नली में सतह में कहीं कोई घाव तो नहीं है, कोई छाले तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई अल्सर तो नहीं है। धीरे धीरे हम खाने की नली को एग्जामिन करते हुए खाने की नली के नीचे के हिस्से में पहुंच जाते हैं। खाने की नली में पहुंचकर हम खाने की थैली में प्रवेश कर जाते हैं। खाने की थैली आप समझते हैं कि ये बेसिकली एक अंडाकार स्ट्रक्चर है, जिसमें एक नीचे की दीवार, सामने की दीवार, पीछे की दीवार और ऊपर की दीवार, चारों तरफ दीवार होती है। ये अंडाकार स्ट्रक्चर है और खाने की थैली का एक आगे का रास्ता होता है जिसमें एक गेट होता है जो बेसिकली हमारी आंख के अंदर जाता है। इस गेट को क्रॉस करते हैं, एक गेट को क्रॉस करके आंख के अंदर चले जाते हैं, जिसे हम ड्यूओडेनम कहते हैं। पूरी प्रक्रिया के दौरान हम कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग करते चले जाते हैं और स्टिल फोटोग्राफ्स करते लेते चले जाते हैं। जनरली જે જઠર હશે એ જઠરમાં ઉપરની બાજુએ અન્નળી જ્યાંથી એન્ટર થતી હશે એ પ્રમાણે ત્યાં હોલ હશે, એટલે અન્નળીમાં થઈ અને પછી જે એન્ડોસ્કોપી છે એનો જે પ્રકાશ છે એ જઠરમાં ક્લિયર કરે છે કે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું અલ્સર્સ કે ગાંઠ કે કયા પ્રકારના સિમ્પટમ્સ છે કે જે એન્ડોસ્કોપી દ્વારા શું કરી શકાય છે તો કે જાણી શકાય છે। બીજું, ભૂખ્યા રહેવાનું કીધું, શાના માટે? કારણ તો કે ઘણી વખત એવું બની શકે છે કે એન્ડોસ્કોપી જ્યારે ડૉક્ટર કરે છે ત્યારે એ જ્યારે શરૂઆતમાં જશે ત્યારે આ નળી એન્ટર થશે ત્યારે થોડુંક એવું પેઇન એઝ એ દર્દ થાય છે, થોડું એવું, બરાબર। અને પ્લસ અમુક વખત વ્યક્તિને ખાંસી આવે છે અથવા તો વોમિટ થાય છે, એવા સિમ્પટમ્સ પણ થઈ શકે, માટે એને ભૂખ્યા રહેવા માટેનું એ એક કારણ છે। जब हम खाने की नली में आते हैं तो हम खाने की नली और थैली के जंक्शन, जिसे जी जंक्शन कहते हैं, उसको प्रॉपरली एग्जामिन करते हैं कि ये कहीं टाइट तो नहीं है, ये कहीं ढीला तो नहीं है, इसमें कहीं कोई हर्निया तो नहीं है, इसमें कहीं कोई गांठ तो नहीं बन रही है। फिर हम थोड़ा सा पीछे आते हैं और खाने की जो नली है उसका नीचे के हिस्से को, बीच के हिस्से को और ऊपर के हिस्से को एक बार फिर से प्रॉपर एग्जामिन करते हैं, हवा डाल के उसको खुलाते हुए कि कहीं कोई छोटी भी बीमारी हो तो वो तुरंत ही सामने आ जाए। इसके बाद हम वापस आते हैं। वापस आके हम एक बार गले को या वोकल कार्ड को या लेरिंग्स को, जहां से आवाज निकलती है, उसे एक बार फिर से एग्जामिन करते हैं कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई है। इस तरह जो एंडोस्कोपी एक प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाती है। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि पूरी की पूरी एंडोस्कोपी की जो विधि है इसमें कितना समय लगता है। मेरा ऐसा अनुमान है कि इस पूरी की पूरी विधि में 3 से 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है, नंबर 1। नंबर 2, क्या इस विधि के लिए आपको एनेस्थीसिया नींद की दवाई की जरूरत है?
बच्चों में तो जरूर कभी कभी हमें एनेस्थीसिया नींद की दवाई देनी पड़ती है, बट सामान्यतः एडल्ट्स में किसी भी नींद की दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन ये बात सही है, એનેસ્થેસિયા તમે કદાચ સાંભળેલું હશે તો એવું કહે છે કે જે એડલ્ટ છે એને એનેસ્થેસિયાની જનરલી જરૂર પડતી હોતી નથી, પણ જે નાના બાળકો છે કે જે મીન્સ કે વ્યવસ્થિત ન રહી શકે, એને પેઇન થાય એટલા માટે એને એનેસ્થેસિયા આપી અને એન્ડોસ્કોપી કરવામાં આવે છે કે પ્રાથમિક એવો કોઈ પણ સૂક્ષ્મ રોગ પણ એના બોડીમાં એન્ટર નથી ને એ જાણવા માટે ડૉક્ટર એન્ડોસ્કોપી કરે છે, બરાબર। कि अगर आपको बहुत एप्रीहेंशन है, आपको डर लग रहा है, आप ऐसा समझते हैं कि आप इस विधि को प्रॉपर नहीं करा पाएंगे बिना उसके, तो हम आपको एक मिडाजोलम नाम का इंजेक्शन दे सकते हैं, जिससे कि आपको हार्डली 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ी सी नींद आती है। एंड इस विधि को या इस एंडोस्कोपी की जांच को बहुत सुरक्षित रूप से कराया जा सकता है। एंडोस्कोपी की जांच के बाद, चूंकि आपका गला सुन्न है, इसलिए हम आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि करीब करीब 20 से 30 मिनट तक मुझसे कुछ नहीं लेना है, क्योंकि ये जो गला सुन्न है उसको रिकवर होने में करीब 20 मिनट का टाइम लगता है। उसके बाद आप એન્ડોસ્કોપી પછી 20થી 30 મિનિટ સુધી પેશન્ટને કશું જ વસ્તુ આપવાની હોતી, કારણ કે આ જે ગળાનો ભાગ છે એ શૂન્ય થઈ ગયો હોય છે, સાવ કોરું થઈ ગયું હોય છે, એટલે 20થી 30 મિનિટ સુધી કશું જ આપવાનું હોતું નથી અને 20થી 30 મિનિટ પછી પણ એને લિક્વિડ અથવા તો સેમી લિક્વિડ સોલિડ આપવાનું હોતું નથી, તો એ પ્રકારે એને પછી ધીમે ધીમે ખોરાક આપવાનો હોય છે। लिक्विड डाइट ले सकते हैं, सेमी सॉलिड डाइट ले सकते हैं, कुछ भी डाइट ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको अंदर क्या बीमारी निकलती है। कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। नाउ क्या आप घर जा सकते हैं? 30 मिनट के बाद निश्चित ही आप घर जा सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप अपनी डायबिटीज, अपनी ब्लड प्रेशर या दूसरी दवाइयाँ ले सकते हैं? आधे घंटे के बाद आप सुचारू रूप से जैसे दवाइयाँ लेते हैं वो दवाइयाँ लीजिए, नाश्ता करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या उसके बाद आप गाड़ी चला सकते हैं? अगर आपको कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ शून्य करने की दवाई दी गई है, आधे घंटे के बाद गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप उस दिन ऑफिस जा सकते हैं? आप बिल्कुल जरूर ऑफिस जा सकते हैं। अगर आपको उस दिन कहीं ट्रेवल करना है, ट्रेन से, एयर से, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एयर से ट्रेवल करिए, कुछ भी करिए, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा के कोई दूसरा ट्रीटमेंट करना है, कोई न्यूरो सर्जरी का ट्रीटमेंट है, डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाना है, स्किन के डॉक्टर को दिखाना है, या इवन कोई ऑपरेशन होना है, तो जहाँ तक एंडोस्कोपी का सवाल है, 30 मिनट के बाद आप कुछ भी करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो इसलिए पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है। करीब 30 से 40 मिनट में आपकी एंडोस्कोपी रिपोर्ट तैयार हो जाती है, जिसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, ताकि आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उस वीडियो को प्रॉपरली देख सकें और देखने के साथ उसमें क्या आपकी इलाज की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए उसको कर सकें। आपको हम स्टिल फोटोग्राफ भी देते हैं सो दैट वो रेडी रेफरेंस रहे, ताकि डॉक्टर उसको देखकर तुरंत निर्णय कर सके कि आपके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एंडोस्कोपी से डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सुरक्षित विधि है। ये आपके स्वास्थ्य को, आपको स्वस्थ रखने में, आपको बीमारी से बाहर निकालने में बहुत ही लाभदायक और सुरक्षित विधि है। इससे इसका इस्तेमाल करें और इससे डरें नहीं। ચાલો, તો ખ્યાલ આવી ગયો કે 30 મિનિટ પછી ડૉક્ટર્સ એને એવું પણ કહે છે કે તમે ઘરે જઈ શકો છો, કોઈ પણ બીજી મેડિસિન લઈ શકો છો, પણ શરૂઆતમાં થોડુંક લિક્વિડ ફોર્મ આપવાનું હોય છે, પછી તમે સ્ટાર્ટિંગ એઝ એ કોઈ પણ સોલિડ નાસ્તો પણ કરી શકો છો, ડ્રાઇવિંગ પણ કરી શકો છો, કોઈ બીજા ડૉક્ટર્સની સાથે તમારે કોઈ ટ્રીટમેન્ટ છે, સર્જરી, XYZ બધી જ વસ્તુ કરી શકો છો એન્ડોસ્કોપીની 30 મિનિટ પછી। તો હવે તમને એક્ઝેક્ટ બધો ખ્યાલ આવી ગયેલો હશે કે એન્ડોસ્કોપી શું છે તે। નેક્સ્ટ હવે આપણે જાણીએ સીટી સ્કેન, કે ખરેખર આપણા મગજમાં એક છે કે રાઉન્ડ હશે એની અંદર એન્ટર થાય છે, પણ ખરેખર સીટી સ્કેન માટે પણ આપણે ક્લિયર કર્યું કે એક્સરે કિરણોનો ઉપયોગ કરી અને એમાં આંતરિક અવયવનું ચોક્કસ ત્રિપરિમાણીય ચિત્રને મેળવી શકાય છે। તો પહેલાં આપણે સીટી સ્કેન જોઈએ, પછી MRI। પહેલાં આપણે સીટી સ્કેન તરીકેનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરીએ એટલે એક્ઝેક્ટ તમને ખ્યાલ આવે। सीटी स्कैन के बारे में आप लोगों ने कभी न कभी जरूर सुना होगा और आप में से कुछ लोगों ने ये स्कैन कराया भी होगा। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीटी स्कैन क्या होता है, क्यों कराया जाता है, कैसे कराया जाता है और सीटी स्कैन कराने में कितना खर्च आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीटी स्कैन का पूरा नाम है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें
ફૂલ ફોર્મ ક્લિયર કરાવેલું છે, કોમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી, સીટી સ્કેનનું ફૂલ ફોર્મ। और घूमती हुई एक्सरे मशीन की सहायता से शरीर के अलग अलग भागों की क्रॉस सेक्शनल यानी टुकड़ों में इमेजेस ली जाती है। नॉर्मल एक्सरे इमेज के मुकाबले सीटी स्कैन में ज्यादा डिटेल्स और क्लियर जानकारी हासिल होती है। सीटी स्कैन में शरीर की सॉफ्ट सेल्स, ब्लड वेसल्स और हड्डियों से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के फोटो क्लियर दिखाई पड़ते हैं। सीटी स्कैन का इस्तेमाल सिर, कंधे, रीढ़ की हड्डी, दिल, पेट, घुटने और छाती से जुड़ी प्रॉब्लम्स के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। आमतौर पर सीटी स्कैन से शरीर के हर एक हिस्से का क्लियर इमेज देखा जा सकता है और रोगों के डायग्नोसिस, चोट और सर्जिकल और रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं कि सीटी स्कैन क्यों किया जाता है। शरीर में चोट और दूसरे डिसऑर्डर्स का इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर मरीज को सीटी स्कैन कराने की सलाह देते हैं। सीटी स्कैन की रिपोर्ट से ये क्लियर हो जाता है कि मरीज के शरीर का कौन सा भाग किस वजह से अफेक्टेड है। सीटी स्कैन में लगने वाला टाइम इस बात पर डिपेंड करता है कि शरीर के किस भाग का सीटी स्कैन किया जा रहा है। चलिए हम बात करते हैं कि सीटी स्कैन कैसे किया जाता है। सीटी स्कैन आमतौर पर हॉस्पिटल्स और रेडियोलॉजी क्लिनिक में किया जाता है। इस दौरान सीटी स्कैन कराने वाले पर्सन को सीटी स्कैन कराने से कुछ घंटे पहले तक कुछ खाने पीने से मना किया जाता है। इसके अलावा सीटी स्कैन होने से पहले पर्सन मेटल का अगर कोई जेवर पहना हो तो उसे उतार लिया जाता है। सीटी स्कैन रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट करते हैं। इस टेस्ट के दौरान एक बड़ी डोनट आकार वाली सीटी मशीन के अंदर एक टेबल पर लिटा दिया जाता है। सीटी स्कैन के दौरान एक नैरो एक्सरे बीम का इस्तेमाल किया जाता है जो शरीर के एक हिस्से के चारों ओर घूमता है। ये कई अलग अलग एंगल से इमेजेस की एक चेन बनाता है। शरीर के उस भाग का क्रॉस सेक्शनल इमेज बनाने के लिए कंप्यूटर इस जानकारी का यूज करता है। रोटी के एक टुकड़े की तरह कंप्यूटर भी शरीर के अंदर का 2D इमेज दिखाता है। कई टुकड़ों में इमेजेस हासिल करने के लिए ये प्रोसेस दोहराया जाता है। इसके बाद कंप्यूटर इन इमेजेस के स्कैन को 3D इमेज में बदल देता है जिन्हें डॉक्टर बहुत क्लियर तरीके से देख पाते हैं। इसमें हड्डियों, ब्लड वेसल्स के साथ साथ कई दूसरे हिस्सों की इमेजेस क्लियर दिखाई देती है। चलिए हम बात करते हैं कि शरीर के किन हिस्सों का सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन एक इमेजिंग टेक्निक है। इस टेक्निक के जरिए डॉक्टर्स कई समस्याओं का निदान करते हैं, जैसे कि दिमाग में चोट, खोपड़ी यानी स्कल फ्रैक्चर होने और ब्लीडिंग के डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। ब्रेन में ब्लड के क्लॉट्स और ब्रेन ट्यूमर और बढ़ी हुई ब्रेन वेंट्रिकल्स के डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। इन्फेक्शन, मांसपेशियों और जोड़ों में समस्या और हड्डियों में फ्रैक्चर और ट्यूमर के डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। ब्लड वेसल्स और दूसरे इंटरनल स्ट्रक्चर की जांच के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। अंदरूनी चोटों और अंदरूनी ब्लीडिंग के डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। सर्जरी और बायोप्सी जैसे प्रोसेस के बारे में जानने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। कैंसर और दिल के रोगों के साथ साथ कुछ दूसरी बीमारियों के उपचार की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए भी सीटी स्कैन किया जाता है। किसी एक्सीडेंट के बाद होने वाली इंटरनल ब्लीडिंग के डायग्नोसिस के लिए भी सीटी स्कैन किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं कि सीटी स्कैन की कीमत क्या होती है। सीटी स्कैन कराने में कितना खर्चा आता है। सीटी स्कैन कराने की कीमत हर एक शहर में अलग अलग होती है, लेकिन आमतौर पर सरकारी हॉस्पिटल्स में सीटी स्कैन कराने का खर्चा 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच में आता है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए के बीच में होता है। ब्रेन का एक नॉर्मल सीटी स्कैन कराने का खर्चा 1100 से 2000 रुपए का पड़ता है, जबकि शरीर के अलग अलग भागों के सीटी स्कैन के आधार पर हर एक क्लिनिक में इसकी फीस अलग अलग होती है। तो अपने शहर में इसकी फीस जानने के लिए आपको क्लिनिक या हॉस्पिटल से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहीं से आपको इसकी एक्चुअल फीस पता चलेगी। चलिए अब बात करते हैं सीटी स्कैन से होने वाले कुछ नुकसानों के बारे में। सीटी स्कैन के दौरान मशीन से कई खतरनाक रेडिएशन निकलते हैं। कभी कभी इनके इफेक्ट से स्किन में एलर्जी पैदा हो सकती है और बाल टूटने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कुछ लोगों को कॉन्ट्रास्ट चीजों से एलर्जी होती है। हालांकि सीटी स्कैन के दौरान इन चीजों के इफेक्ट में आने से इनका रिएक्शन बहुत हल्का होता है, लेकिन शरीर में खुजली होने और चकत्ते निकलने की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और मेटफॉर्मिन जैसी दवा का इस्तेमाल करते हैं तो सीटी स्कैन कराने से पहले अपने डॉक्टर को
देंगे कि सीटी स्कैन कराने से पहले आपको दवा खानी है या बंद करनी है, क्योंकि इन दवाओं के इस्तेमाल से नुकसान हो सकता है। આ એક પોઈન્ટ ખાસ મેજર કરજો, સીટી સ્કેન કા નુકસાન. કારણ તો કે જનરલી ક્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને સીટી સ્કેન કરાવવાનું છે ત્યારે એને બીજી કોઈ બીમારી છે તો એ બીમારી માટે એને મેડિસિન લેવી કે ન લેવી, અથવા તો ઘણી વખત જે કોઈ પ્રેગ્નેન્ટ લેડી છે એને પણ જ્યારે સીટી સ્કેન કદાચ કરાવવાનું હોય છે તો એને પણ એના જે રેડિયેશન છે એ રેડિયેશનથી બાળકને પણ શું થઈ શકે છે ઇફેક્ટ. અમુક પેશન્ટને એની એલર્જી પણ થઈ શકે છે, અમુક પેશન્ટને પેલી ખંજવાળ પણ આવે છે. એટલે અમુક ઘણા બધા પ્રકારના સિમ્ટમ્સ જોવા મળે છે. શેના કારણે? તો કે સીટી સ્કેનનું નુકસાન. ટૂંકમાં સીટી સ્કેન કે नुकसान के बारे में. ओके, नेक्स्ट આગળ. अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो सीटी स्कैन कराने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर बताइए, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स के कांटेक्ट में आने से किडनी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सीटी स्कैन के दौरान जी मचलाने और उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सीटी स्कैन कराने से कुछ घंटे पहले तक कुछ भी खाने पीने से मना किया जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में सीटी स्कैन कराने से बचना चाहिए, वरना मिसकैरेज हो सकता है। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि सीटी स्कैन क्या होता है, क्यों कराया जाता है, कैसे कराया जाता है, खर्चा कितना होता है और सीटी स्कैन के नुकसान क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો બધાને બરાબર? સીટી સ્કેન શું છે તે, કેવી રીતના થાય છે, શું કામ કરાવવામાં આવે છે, કરાવ્યા પછી કેવા પ્રકારના એના સિમ્ટમ્સ અથવા તો કેવા પ્રકારનું નુકસાન થાય છે. ડન. હવે નેક્સ્ટ એનાથી આગળ MRI, કારણ કે બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ જાણવો ખૂબ જરૂરી છે. તો એનાથી આગળ આપણે ક્લિયર કરીએ કે MRIની અંદર કેવા પ્રકારની પ્રોસિજર હોય. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमआरआई स्कैन क्या होता है, एमआरआई स्कैन कैसे किया जाता है और एमआरआई स्कैन कराने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, જો તમને જે સીટી સ્કેનમાં જે ટાઈપનું મશીન હતું એ ટાઈપનું જ આમાં મશીન છે. એટલે મશીન તો જનરલી બેયનું તમને સેમ છે, પરંતુ એ બંનેની જે ટ્રીટમેન્ટ છે કે જે આપણા બોડીની અંદરની એની જે જાણકારી છે એ બંને માટે શું છે ડિફરન્સ. સીટી સ્કેનમાં કોઈ પણ ચોક્કસ અવયવનું ત્રિપરિમાણીય ચિત્ર આપણે જાણી શકીએ છીએ, જ્યારે આમાં આપણે ત્રિપરિમાણીય ચિત્ર નથી જાણી શકતા, પણ બોડીની અંદર જે જીવંત બધી પેશીઓ છે એ જીવંત પેશીની અંદર ફિઝિયોલોજીકલ અને પેથોલોજીકલની જે ફેરફારોની ક્રિયા છે એ આપણે કેના દ્વારા જાણી શકીએ છીએ? MRI. शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमआरआई स्कैन क्या होता है। एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे हिंदी में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग कहा जाता है। एमआरआई स्कैन में पावरफुल मैग्नेटिक, रेडियो वेव्स और कंप्यूटर से आपके शरीर के अंदर के अंगों का फोटो लिया जाता है। ये हमारे शरीर में मौजूद छोटे छोटे प्रोटॉन को एक साथ मिला करके उनका फोटो लेता है। चलिए हम बात करते हैं कि एमआरआई स्कैन क्यों किया जाता है। एमआरआई के विकास ने मेडिकल दुनिया को काफी आगे पहुंचा दिया है, क्योंकि इसकी मदद से डॉक्टर शरीर में किसी भी तरह का इक्विपमेंट पहुंचाए बिना अंदरूनी अंगों को काफी सटीकता से देख सकते हैं। एमआरआई स्कैन रोग और चोट का इलाज करने में डॉक्टरों की मदद करता है। इसकी मदद से ये भी नजर रखी जाती है कि मरीज में उपचार कितने अच्छे से काम कर रहा है। ये जांच करने के लिए कि जब आप कुछ खास काम करते हैं तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा ज्यादा गतिशील रहता है, तब भी इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एफएमआरआई स्कैन ब्रेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स का पता लगा लेता है, जैसे कि स्ट्रोक वगैरह। मिर्गी या ब्रेन में ट्यूमर होने पर अगर ब्रेन सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए एफएमआरआई की मदद से ब्रेन मैपिंग किया जाता है। उपचार की योजना तैयार करने के लिए भी डॉक्टर एमआरआई का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि एमआरआई स्कैन कैसे होता है। जब भी किसी आदमी का एमआरआई स्कैन किया जाता है और उस स्कैन को करने के लिए डॉक्टर उस आदमी के सभी कपड़े उतरवाकर उसे अपना एक अलग किस्म का कपड़ा देते हैं और एमआरआई स्कैन किया जाता है, तो उस समय में उसकी सभी मेटल की चीजें निकलवा दी जाती है, जैसे कि घड़ी, चेन, अंगूठी या किसी भी तरह के गले में पहने गहने, ये सारी चीजें उतरवा दी जाती है। और उसके बाद उस आदमी को एमआरआई स्कैन मशीन की एक टेबल होती है, उसके ऊपर लिटाया जाता है और फिर उसको उस मशीन के अंदर भेज दिया जाता है, जिसके बाद वो मशीन शक्तिशाली मैग्नेट, रेडियो तरंगों और कंप्यूटर से उस इंसान की बॉडी के अंदर की पिक्चर्स लेती है, जो कि इंसान की बॉडी में छोटे छोटे प्रोटॉन होते हैं। उस स्कैन के होने पर डॉक्टर आसानी से पता लगा सकते हैं कि इंसान की बॉडी में कौन सी बीमारी है और ये बीमारी कितनी पुरानी हो सकती है। अगर मैं आपको आसान सी भाषा में बताऊं कि एमआरआई स्कैन क्या होता है, तो एमआरआई स्कैन
का सीधा मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे शरीर के अंदरूनी भागों का फोटो लेती है। ये हमारे शरीर में माइक्रो से माइक्रो चीजों का भी पता लगा लेती है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को हमेशा अपने डॉक्टर या टेक्नोलॉजिस्ट को बताना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ताकि प्रेग्नेंट महिलाओं या उनके अजन्मे बच्चों पर इसका कोई बुरा इफेक्ट ना हो। अगर आप पूरी बॉडी का MRI स्कैन नहीं करवाना चाहते हैं तो जिस जगह पर चोट लगी है या जिस जगह पर कोई बीमारी है आप उसी का MRI स्कैन करा सकते हैं। आप अपने शरीर के अलग अलग भागों का भी MRI स्कैन करा सकते हैं। इसमें ब्रेन, चेस्ट या किसी भी तरह की हड्डी, कंधे, घुटने और शरीर के अलग अलग भागों का MRI स्कैन करवाया जा सकता है। अगर आप अपनी बॉडी का पूरा MRI स्कैन करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। इससे ये फायदा होता है कि अगर आपके शरीर में कोई दूसरी बीमारी है तो उसका भी पता लगाया जा सकता है। अगर आप किसी एक भाग का MRI स्कैन कराते हैं तो उससे बॉडी की दूसरे भागों की बीमारियों का पता नहीं लगाया जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं कि MRI स्कैन के समय कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जब आप MRI स्कैन करवाते हैं तो उस समय आपको डॉक्टर को अपनी पूरी जानकारी दे देनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने कहीं पर टैटू बनवाया हुआ है या आपने अपने दांत या कान में किसी तरह की कोई चीज डलवाई हुई है तो उसके बारे में भी आपको बता देना चाहिए। अगर आपकी किसी हड्डी में किसी भी तरह की लोहे या फिर मेटल की कोई चीज डली हुई है तो उसके बारे में भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए। अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है या किसी तरह की आपने सर्जरी करवा रखी है तो उसके बारे में भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए। अगर आप पहले से किसी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए। MRI के कमरे में किसी भी मेटल की अनुमति नहीं होती है क्योंकि मशीन में चुंबकीय क्षेत्र धातु को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपने डॉक्टर को आपको पहले ही बता देना चाहिए कि आपके पास कोई मेटल का इक्विपमेंट है जो कि टेस्ट के दौरान प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। आपको MRI स्कैन से पहले 4 घंटे तक कुछ भी खाने या पीने के लिए मना किया जा सकता है और कभी कभी आपको पहले से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीने के लिए कहा जा सकता है। ये स्कैन होने वाले ऑर्गन पर डिपेंड करता है। जिन मरीजों में धातु यानी मेटल के कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें MRI से पहले एक्सरे की जरूरत पड़ती है। आप किसी भी छर्रे, गोलियों या धातु के दूसरे टुकड़ों के टेक्नोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट को सूचित कर सकते हैं। वैसे तो MRI स्कैन में किसी भी तरह का दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर कॉन्ट्रास्ट की जरूरत होती है तो थोड़ा दर्द जरूर होता है। इसके लिए कॉन्ट्रास्ट 5 भी दिया जाता है और इस टेस्ट को करने में वैसे तो बहुत टाइम लगता है क्योंकि एक लंबा टेस्ट होता है। इसमें आपको 30 से लेकर 90 मिनट तक का समय लग सकता है। MRI स्कैन के दौरान चुंबक का अंदरूनी हिस्सा रेपिटेटिव टैपिंग, ह्यूज और दूसरे शोर पैदा करता है, तो शोर को ब्लॉक करने में हेल्प करने के लिए ईयर प्लग या फिर म्यूजिक दिया जाता है। अगर किसी आदमी को दमे जैसी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए ओपन MRI किया जाता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि MRI स्कैन क्या होता है। MRI स्कैन चलो तो MRI ની માહિતી પણ તમને ક્લિયર થઈ ગઈ કે બોડીના કોઈ પણ એક ભાગમાં જો કોઈ પણ ખામી છે અને જાણવું હોય તો એ ભાગની પણ સામાન્ય થઈ શકે, આખા બોડીની પણ થઈ શકે અને જો આખા બોડીની કરવામાં આવે તો કદાચ ખબર નથી કે બીજા કોઈ ભાગમાં કાંઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ છે તો MRI કરીએ તો એ આપણે પણ જાણી શકીએ છીએ। અને એક બીજી ખાસ બાબત કે જનરલી કદાચ સાંભળેલું પણ હશે કે MRI કરવા માટે જનરલી CT સ્કેનમાં જોયું આપણે જે ક્લોથ્સ પહેરેલા હતા પેશન્ટે એ ક્લોથ્સ પહેરી અને બાકીની કોઈ પણ લોખંડની ચીજ વસ્તુ તો એમાં પણ નથી રાખવાની। એવી રીતના MRIમાં તો ખાસ કારણ તો કે એમાં ચુંબકીય ક્ષેત્રના જે કિરણો છે ને એપ્લાઇડ કરવાના છે કે જે ધાતુ સાથે શું કરે છે આકર્ષાય છે, માટે એના આપણા જે ક્લોથ્સ છે એ ક્લોથ્સ નહીં પરંતુ સ્પેસિફિક એના જે ક્લોથ્સ છે એ પહેરી અને પેશન્ટને એમાં મીન્સ કે પસાર કરે છે અને એ રીતના એના અંદરના ટોટલી બોડીના પાર્ટ્સના પિક્ચર્સ ક્લિયર કરે છે અને એના દ્વારા ડૉક્ટર શું કરી શકે છે તો કે MRIની ટ્રીટમેન્ટ ક્લિયર કરી શકે છે। તો આના માટે આપણે ક્લિયર એન્ડોસ્કોપી શું હતું, CT સ્કેન શું હતું અને MRI આ ત્રણેય વચ્ચેનો એક્ઝેક્ટ હવે ડિફરન્સ તમને ખ્યાલ આવી ગયેલો હશે। હવે હ્યુમન ફિઝિયોલોજીની અંદર પણ જનરલી બને ત્યાં સુધી તમને વધુમાં વધુ, કારણ કે એઝ હવે તમે ફ્યુચર ડૉક્ટર્સ છો એટલે આ માહિતી જાણવી ખૂબ જ જરૂરી છે। નો ડાઉટ યુટ્યુબમાં ઘણા બધા વિડીયા હશે પરંતુ એનામાં તમારો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જે તમારા માટે નોલેજેબલ છે, તમે એને સમજી શકો છો, એમાંથી તમને લગતી બધી માહિતી મળી જાય છે, એ વસ્તુ જોવી ખૂબ જ જરૂરી છે। માટે તમારા માટે બધા જ જે હ્યુમન ફિઝિયોલોજીનો પાર્ટ્સ છે એ બધા પાર્ટ્સમાં તમને જે યોગ્ય હશે અને તમે સમજી શકો એના માટે હું પ્લે કરી અને તમને બધા જ ક્લિયર કરાવીશ જેથી કરીને એક્ઝેક્ટ તમે બધો કન્સેપ્ટ સારી રીતના જાણી શકો। બાકી વર્ડથી તો બધા પરિચિત છે, એન્ડોસ્કોપી કરે છે, CT સ્કેન કરે છે, MRI, પણ શું કેવી રીતે કયા પેશન્ટને જરૂર હોય છે
કયા સિમ્ટમ્સ માટે હોય છે એ જાણવું બાળકો ખૂબ જ જરૂરી છે. ચાલો તો આજે આપણે આટલું રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જે નશાકારક પદાર્થો છે એની માહિતી ક્લિયર કરશું. એટલે લાસ્ટ હવે ટોપિક બાકી છે નશાકારક પદાર્થો કે જે વ્યક્તિ માટે ખૂબ જ શું છે તો કે નુકસાનકારક. તો એના વિશેની વાત કરશું. અહીંયા સુધીનું આજે રાખીએ. ઓકે, ચલો આવજો, બાય બાય.